اس عنوان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سماجی خدمات پر روشنی ڈالنے کے لیے مشہور و معروف و خطیب، ہم تمام کے لیے محبوب خطیب، جانا مانا ایک نام ہے فضیلت الشیخ ریاض احمد سلفی حفظہ اللہ وتولہ، استاد جامعۃ التوحید بھیونڈی، بڑے ہی ادب کے ساتھ اپنے سینئر ساتھی، اپنے استاد کے درجے میں موجود فضیلت الشیخ سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اس اہم عنوان کی وضاحت فرمائیں تاکہ ہم سامعین مستفید ہو سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامداً ومصليا اما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور رب العالمین کا کرم ہے کہ اس اجتماع میں شرکت کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو موقع عنایت فرمایا۔ حضرات، پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ آپ کی زندگی کا ایک اہم پہلو معاشرتی خدمات یعنی سماجی خدمات۔ وقت چونکہ بہت قلیل ہے، اس لیے میں چند باتیں آپ کے سامنے اس حوالے سے رکھوں گا۔ حضرات، ہم جس سماج اور معاشرے میں رہتے ہیں، ہمارے یہاں خلل ہے۔ جو لوگ عبادات کو انجام دے رہے ہیں، پہلی صفوں کے نمازی ہیں، انہوں نے شاید یہ سوچ لیا ہے کہ کسی یتیم کی خبرگیری نہیں کرنا، کسی کے سر پر دست شفقت نہیں پھیرنا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو سماج سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، معاشرے میں رہ کر کے کام کر رہے ہیں، غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ بس یہی چیز کافی ہے جنت دلوانے کے لیے۔ نماز کی ضرورت کیا ہے؟ روزے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ والوں کے ساتھ وقت گزارنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہاں خلل ہے، وہاں بھی خلل اور یہاں بھی خلل۔ عبادات کو بھی انجام دیا جائے، پہلی صفوں میں رہا جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کیا جائے، رب العالمین کا تقوی اپنے سینے میں رکھا جائے، اس کے ساتھ سماج پر ہماری اور آپ کی گہری نظر ہونی چاہیے۔ لوگ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، یا بھوک مری کے شکار ہیں، تنگ دستی کی حالت سے دوچار ہیں، وہ اس پر بھی ہماری نظر ہونی چاہیے۔ کسی کی شادی ہو رہی ہے یا کسی چیز کی حاجت اور ضرورت ہے، شادی میں رکاوٹ ہے، کوئی اور کسی طرح کی معنی موجود ہے، وہاں بچی بالغ ہو گئی، بڑی ہو گئی، اس پر کوئی توجہ نہیں۔ اکثر ہمارے سماج اور معاشرے میں توڑنے والے لوگ موجود ہیں۔ جوڑنا کام نہیں ہے، توڑنے میں بہت اچھا مزہ آتا ہے، لطف لے لے کر کے توڑتا ہے مسلمان۔ نماز بھی پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، اللہ کے خوف اور رب کی خشیت کی بات بھی کرتا ہے، اور توڑنے میں ایک نمبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیوا کیا تھا؟ آپ کا شعار کیا تھا؟ آپ جانتے ہیں میرے بھائیو کہ جب آپ پر وحی کا آغاز ہوا، پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا، گھبرا گیا اور گھر پر آئے۔ وحی کو آپ نے قبول کیا، لیکن یہ اچانک جو اتنا بڑا معاملہ درپیش آیا تھا، اس نے آپ کو ہلا کر رکھ دیا، آپ کی طبیعت پر اثر پڑی، اور گھر پر جب آئے تب اپنی بیوی سے کہا اننی خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان پر خوف لگ رہا ہے، خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ بیوی نے کیا کہا تھا؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ پیارے حبیب، اللہ تعالیٰ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، بے یار و مددگار نہیں رکھے گا۔ آپ سماجی خدمت گزار ہیں، معاشرے سے جڑے ہوئے ہیں، لوگوں پر توجہ آپ دیتے ہیں، رشتوں کو جوڑتے ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، لاوارثوں کا بوجھ اپنے سر پر آپ اٹھا لیتے ہیں۔ یعنی سوشل ورکر کی حیثیت سے پیارے حبیب کا آپ کی زوجہ نے ام المومنین رضی اللہ عنہا نے تعارف پیش فرمایا۔ آپ کی سماجی خدمات کو انہوں نے اجاگر کیا، گنایا، کہا مہمانوں کی ضیافت بھی آپ کرتے ہیں۔
कमा करके गरीबों के घरों में राशन भी दे देते हैं आप। आज माँ बहन बेटी क्या कहती है, आप दूसरों को दोगे कल्लाश हो जाओगे, मोहताज हो जाओगे, आप दूसरों के लिए कमा रहे हो। प्यारे हबीब की शान बता रही है आपकी ज़ौजा, सही है बुखारी की रिवायत, व तक्सिबुल मादूम, आप फकीरों और मोहताजों को कमा करके देते हैं प्यारे हबीब। अभी उनको पता नहीं है कि ये रसूल कायनात के सरदार बन चुके हैं, ये सिर्फ खदीजा के शौहर ही नहीं, ये नबियों के सरदार हो गए, ये मालूम नहीं है अभी। और उसके बाद कहा मेहमानों की ज़ियाफत भी करते हैं और दीगर काम भी उन्होंने गिनाए। सबका ताल्लुक समाज से है, सोशल से है। और उसके बाद प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बड़े आलिम के पास लेकर के पहुंची। एक वफादार बीवी की अलामत है, ये पहचान है। और फिर पता चला कि नबी बन गए, रसूल हो गए, कायनात के रहबर और हादी बन गए। वो प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादतों पर तवज्जो दिया आपने, और समाज पर भी आपकी गहरी नजर थी, लोगों के काम आए आप। अपने सामने का खाना दूसरों के सामने पेश कर दिया। एक मौके पर प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन नफ़्फ़स अन मुमिनिन कुर्बतम मिन कुरबि दुनिया नफ़्फ़स अल्लाहु अन्हु कुर्बतम मिन कुरबि यौमिल क़ियामा। दुनिया का कोई भी शख्स हो, किसी मुसलमान की परेशानी को दूर कर देता है, अल्लाह दुनिया आखिरत ये अमल अंजाम देते और समझते हैं कि अल्लाह ताला के यहाँ हमारी मग़फ़िरत यकीनी है। मेरे दोस्तों और भाइयों, प्यारे हबीब क्या फरमाते हैं, किसी मुसलमान की परेशानी अगर कोई आदमी दूर करता है, अल्लाह दुनिया आखिरत की परेशानियों को दूर कर देगा। वमन यस्सर अला मुसिरिन यस्सरल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा। कोई तंग दस्त है, कल्लाश है, परेशान हाल है, उसके साथ अगर कोई आसानी का मुआमला करता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुनिया और आखिरत दोनों में उसके लिए आसानी कर देगा। ये प्यारे हबीब की तालीम है मेरे भाइयों, प्यारे हबीब की तालीम। और इतना ही नहीं, आपको पता है कि जिस वक्त प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनसबे नबूवत से सरफराज किए गए, आपने देखा शिर्क हो रहा है। कोई भी समाज अल्लाह के साथ शिर्क करके खुशहाल नहीं रह सकता, कामयाब नहीं हो सकता, बेचैनी रहेगी, अफरा तफरी का माहौल रहेगा, जंगो जदल के हालात रहेंगे। प्यारे हबीब ने खदगन लगाई, कुरान मजीद की आयत का नुज़ूल इजलाल हो रहा है और मुस्तफा की जबान से ये बात निकल रही है, मोमिनो इज्तनिबुस सबअल मुबिक़ात, 7 हिलाक कर देने वाली बड़ी बड़ी बीमारियों से, बड़े बड़े जराइम से बचो। प्यारे हबीब ने पहला जरीमा जिसका तज़किरा किया वो कहा शिर्क बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिर्क करना, गैरुल्लाह के नाम की नजरों नियाज मानना, किसी गैरुल्लाह को पुकारना मदद के लिए, औलाद के लिए, कामयाबी के लिए, फौजो फलाह के लिए। सबसे पहले अल्लाह के रसूल ने शिर्क का जिक्र किया। कोई भी समाज, कसरत है मुसलमानों की, लेकिन वहां मौजूद है मुशरिकीन, अल्लाह के साथ गद्दारी हो रही है, रब्बुल आलमीन के साथ बेवफाई हो रही है, ऐसा समाज कभी भी कामयाबी की तरफ कदम रिंजा नहीं हो सकता। मेरे भाइयों, प्यारे हबीब ने इस अजीम जुर्म की बेखनी फरमाई और कहा शिर्क से बाज आ जाओ। और इतना ही नहीं, प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने समाज पर नजर रखने के बाद ये भी जब देखा और महसूस किया कि छोटी छोटी बच्चियों को जमीन के अंदर जिंदा दरगोर कर दिया जा रहा है, प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया, कहा ये गलत हो रहा है, मासूमों के साथ ज्यादती हो रही है। इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला हर्रमा अलैकुम उकूकल उम्महात, ये मुस्तफा की जबान से ये बात निकली कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुम्हारे ऊपर मोमिनो माओ की नाफरमानियों को हराम कर दिया है, माँ बाप की मुखालफात को अल्लाह ने हराम कर दिया है। वअदल बनाती, और बच्चियों को जमीन के अंदर जिंदा दरगोर कर दिया जाए।
इस पर भी अल्लाह ने बंदिश लगा दी है। ये जायज नहीं है, ये हराम है, इस काम से बाज आ जाओ। तुमसे सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा, अपनी नन्ही बच्चियों को जमीन के अंदर तुमने जिंदा दरगोर क्यों कर दिया था? ये अत्याचार है, ये जुल्म है, ये ज्यादती है। इससे भी प्यारे हबीब ने रोका। और कुछ लोगों को जब देखा प्यारे हबीब ने, रास्तों में हैं, खड़े हैं। आज भी देखिए बिल्डिंग के नीचे आप आएंगे, 10 रंगरूट खड़े हुए हैं, माएं, बहनें, बेटियां, इज्जतदार, गुजरते हुए उनको तकलीफ होती है, तामुल होता है। रास्ते में वहां 4 टपोरी खड़े, वहां 10 नौजवान खड़े हुए। ये खड़े होने वाली अल्लाह की कसम बिला जरूरत रास्तों के हुकूक की अदायगी ना करने वाले, ये सच्चे नहीं हो सकते हैं, ये ईमानदार नहीं हो सकते हैं। अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाबंदी लगा दी और कहा, इय्याकुम वल जुलूस बित्तुरुकात, रास्तों में बैठने से गुरेज करो। मेरे साथियों, रास्तों में बैठने से एहतराज करो। बाद सहाबा ने कहा, अल्लाह के रसूल, मालना मिन मजालिसिना बुद्दुन, कभी कभी बैठना हमारे लिए जरूरी हो जाता है, खड़ा होना कभी कभी हमारे लिए जरूरी होता है, चंद वजूह की बुनियाद पर। प्यारे हबीब ने कहा, अगर रास्तों में किसी वजह से बैठना तुम्हारे लिए जरूरी हो जाए, खड़ा होना जरूरी हो जाए, तो मेरे सहाबा रास्तों के हुकूक अदा करो। सहाबा ने कहा, अल्लाह के रसूल, वमा हक़्क़ुत तरीक़ या रसूल अल्लाह, प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रास्ते का हक क्या है? आपने कहा, गज़्ज़ुल बसर, निगाहों को पस्त रखो। हमारे नौजवान दीनदार, परहेजगार, तहज्जुद गुजार, कुछ इस नौइयत के लोग भी हैं, उन्हें अपने जहनों में ये बात बिठा लेनी चाहिए। समय है, वक्त है, आप फारिग हो गए कारोबार से, अपने घर की खबर लो, अपने बच्चों पर नजर रखो, अपने भाइयों पर तवज्जो दो, अपनी बहनों की फिक्र करो। घर में किसी चीज की हाजत है, जरूरत है, यहाँ वहां मत खड़े रहो। ये खड़ा होना, बैठना यहाँ वहां, एक कटिंग चाय पी करके हमारा बुजुर्ग साथी दोस्त सोचता है कोई और आ जाए, कोई और आ जाए, एक कटिंग पी करके नजर रखता है चारों तरफ। नौजवान खड़ा होता है, कौन गुजर रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रही है, इन सब पर इसकी नजर होती है। ये खुली हुई बेईमानी है, इससे बाज आने की जरूरत है। प्यारे हबीब ने कहा, अगर खड़ा रहना जरूरी है तो ताक झांक वाली आदत से बाज आ जाओ। गज़्ज़ुल बसर, निगाहों को पस्त रखो। और प्यारे हबीब ने कहा, सलाम का जवाब दो, रास्ते से तकलीफ दे चीजों को हटाओ। यहाँ रास्ते में खड़े हो जाते हैं, रास्ता चेंज करके जाना पड़ता है, बदल करके जाना पड़ता है। रास्ते से तकलीफ दे चीजों को हटाने की प्यारे हबीब ने तालीम दी है। ये रास्तों में रुकावट का हमारा नौजवान, हमारा बुजुर्ग, हमारा साथी ये सबब बन जाता है। और प्यारे हबीब ने कहा, मारूफ का हुक्म दो, मुनकरातो फवाहिश से लोगों को रोको। रास्ते में बैठे हुए हो, किसी पर ज्यादती हो रही है, किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, आहनी दीवार बन जाओ, रुकावट पैदा करो, जालिमों को जुल्म से रोक दो। ये रास्ते के हुकूक मेरे भाइयों। प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और भी कई चीजों की ताकीद फरमाई है। समाज से आप जुड़े रहे और समाज की हम आहंगी को बरकरार रखने के लिए समाज में इंतशार ना हो, समाज में बिगाड़ ना हो, लाठियां ना चल जाए, गोलियां ना चल जाए, तीरों तफन की बरसात ना हो जाए। प्यारे हबीब ने सहाबा किराम को तालीम दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरे सहाबा, अल मुस्लिम व अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है, ला यग़लिमुहु, मुसलमान मुसलमान पर जुल्म नहीं करता है। एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान का भाई करार दिया। मिजाज के खिलाफ कोई बात हुई, तबीयत के खिलाफ कोई बात हुई, मुसलमान लड़ जाता है। बस गाड़ी आपकी आगे हो गई, हमारी पीछे हो गई, आपकी गाड़ी कैसे आगे हुई, आपकी गाड़ी हमारी गाड़ी से टच कैसे हो गई, इस पर भी झगड़ा कर लेता है। प्यारे हबीब ने कहा, मुसलमान आपस में भाई हैं, जुल्म नहीं करना चाहिए। वला यख़्ज़ुलु, और अपने भाई की मदद से बाज मत आओ, लगे रहो, उसका साथ दो, उसका साथ छोड़ो मत। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक कहा, कोई मुसलमान किसी मुसलमान को हकीर न समझे, कमतर न समझे, मामूली मत समझे। आप बहुत अपने आप को अल्लाह वाला ख्याल कर रहे हैं, एक आदमी दूसरी सफ का नमाजी है, उसको बनज़र एहतिकार मत देखो।
ٹھیک ہے آپ نے زیادہ حج کر ڈالا ہے، آپ نے کچھ زیادہ عمرہ کر لیا ہے، آپ کچھ زیادہ ہی نیک ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے جو نیک لوگ ہیں وہ آپ سے کمزور ہیں، وہ آپ کی نگاہوں میں معمولی بن جائیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پیارے حبیب نے ایک بہت بڑی علامت بتائی ہے آدمی کے ذلیل ہونے کی۔ پیارے نبی نے کہا بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، کسی بھی مسلمان کے ذلیل و خوار ہونے کے لیے کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو ذلیل کرے، اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، ذلیل سمجھے۔ جو ذلیل سمجھ رہا ہے وہ خود ہی ذلیل ہے۔ شرط ہے سامنے والا حقیقی مسلمان، مضبوط مسلمان، مسلم ایمان رکھنے والا ہو، تو سماج کے اندر انتشار نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، فساد نہ ہو۔ اس کو روکنے کے لیے پیارے حبیب نے مسلمانوں کو تاکید کی، اور آپ بھی کبھی کبھی آپس میں اگر کچھ گرم گفتاری ہو گئی تو پیارے حبیب خود آ گئے، صحابہ کو الگ کر دیا۔ لوگ مختلف گروہوں اور مختلف جماعتوں میں بٹے تھے، پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خوبصورت تعلیم کے ذریعے سے مسلمانوں کو باہم سیر و شکر ہو کر رہنے والا بنا دیا، جوڑ دیا، ان کے دلوں میں اتفاق پیدا کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق بھی شامل حال ہوئی، اور مسلمانوں کو جوڑنے کے لیے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ نے اور فرمایا، کہا لا تحسدوا، حسد کیوں کرتے ہو؟ یہ اللہ کی تقسیم ہے، کسی کو زیادہ دے رہا ہے، کسی کو کم دے رہا ہے، کسی کے پاس کوئی صلاحیت موجود ہے، کسی کے پاس اس صلاحیت کی کمی ہے، یہ اللہ کی تقسیم پر ناراضگی ہے۔ لا تحاسدوا ولا تناجشوا، سامان جو خریدے اور بیچے جا رہے ہیں خریدنے کا ارادہ نہیں ہے، بھاؤ بڑھا کر چھوڑ دیا اور چلا گیا، اب اس کا دماغ سامنے والے کا، سامان والے کا اوپر چلا گیا، اب اس سے کم پر وہ نیچے جلدی نہیں آئے گا، یہ بھی زیادتی ہے، خلل ہے، ایمان میں کمزوری کی دلیل ہے۔ پیارے نبی نے کہا حسد نہ کرو، سودے کا یعنی سامان تجارت کا بھاؤ خریدنے کا ارادہ نہیں ہے، بڑھاؤ مت، ولا تباغضوا، اور بغض مت رکھو، ایک دوسرے سے بغض مت رکھو۔ ان تمام چیزوں کو آپ نے واضح کر کے مسلمانوں کو مل بیٹھ کر اور ایسے ہی نہایت ہی اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی باضابطہ تعلیم دی ہے۔ اور میں بتاؤں میرے دوستوں اور بھائیوں، کمزوروں پر آپ کی بڑی نظر ہوتی تھی۔ ایک موقع پر پیارے نبی نے کہا اگر یہ مصطفیٰ کہیں دکھے نا صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے ساتھیوں ابغونی الضعفاء، مجھے کمزوروں میں تلاش کرو، مجھے غریبوں میں تلاش کرو، فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائکم، کیونکہ تمہیں جو بڑھا کر روزیاں دی جاتی ہیں اور میدان جنگ میں تمہیں جو فتح سے اللہ ہمکنار کرتا ہے، یہ تمہارے کمزوروں اور غریبوں اور مفلسوں نادار لوگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے میرے بھائیوں۔ خود اللہ کے رسول کمزوروں کے پاس آتے تھے، وَيَشْهَدُ جَنَائِزَهُمْ، ان کے جنازوں میں شریک ہوتے تھے، وَيَزُورُهُمْ، ان کی زیارت کرتے تھے، ان کے حال احوال معلوم کرتے تھے۔ یہ پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ مدینے کی ایک لونڈی آئی اور ہاتھ پکڑ لیا، کہا جہاں چلنا ہے چلو، جہاں چلنا ہے چلو۔ پاگل قسم کے لوگ بھی آتے تھے، آپ کو جہاں ضرورت ہوتی تھی لے کر کے چلے جاتے تھے، آپ نے کبھی انکار نہیں کیا۔ اور آج نوجوان کہتا کہا مولوی صاحب فلاں کے ساتھ لگے ہو، اس کا دماغی توازن بگڑ گیا ہے۔ سماج سے جڑ کر رہنے کی ضرورت ہے، سوشل ورکر بن کر کے رہو۔ پیارے حبیب دنیا کے بہت بڑے سماجی خدمت گزار تھے، اس کے ساتھ ساتھ عبادتوں پر نظر تھی، توحید پر توجہ تھی، اور سارے کام میں اللہ کے رسول آگے تھے، کہیں انحراف کے شکار نہ ہو جائیں، کوئی صرف عبادت کی طرف مڑ جائے دوسرے کاج کو چھوڑ دے، اور کوئی صرف سماج کو لے کر کے بیٹھ جائے عبادات کو نظر انداز کر دے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، تال میل کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے استفادے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔